नमस्कार कोनी कोनी शिक्षार्थी बंधुगण। आज शिक्षण वीडियो को मु अभिमन्यु बेहरा वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मयूरभंज बारिपदा समस्त को स्वागत करुच्ची। पिला माने तुम्हें कहि परिबो आमर जातीय पक्षी किए? मयूर। हाँ, समस्ते ठीक उत्तर देइछ। आमर जातीय पक्षी होउची मयूर। तुम्हें जानिछ मयूर को नहीं अनेक कविता अच्छी। सेति मध्यरु आसो आज गोटे कवितार आलोचना करिबा। ओडिशार गर्व तथा कालजयी कवि अनंत पट्टनायक द्वारा रचित एक सुंदर कविता जातीय पक्षी। पिला माने आसो एही सुंदर कविता जातीय पक्षीर कवि संबंध में केतेक कथा जानिबा। से थिले आधुनिक प्रगतिशील ओडिया साहित्य और शिशु साहित्यर एक परिचित नाम। से 1912 मसीहा जून मास 11 तारिख रे पुरी जिलार चणाहाट ग्राम रे पिता जयकृष्ण पट्टनायक और माता महादेवी को कलमंडन करथिले। रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल से नवम श्रेणी पढ़ुवा समय कविता लिखा आरंभ करथिले। से समय स्कूल ले कौनसी पत्रिका प्रकाश पाउ नथिला। शिक्षकों को कही से छात्रबंधु नामक पत्रिकाटीए प्रकाशन करने आरंभ करथिले। से निजे पत्रिकार संपादक थिले। से एकाधारे जड़े विप्लवी, स्वाधीनता संग्रामी, गाल्पिक, अनुवादक, लेखक, नाट्यकार और संगठक थिले। अनंत पट्टनायक द्वारा रचित केतेक शिशु कविता संकलन मध्यरु कुनमुन, लाल टुकुटुकु सूरजटीए, सूत्रटीए सुकृतिर आदि तांकर केतेक कविता संकलन हेउची रक्त शिखा, शांति शिखा, अलोड़ा लोड़ा, अबांतर इत्यादि। रूस लेखक गर्किक दि मदर उपन्यास को ओडिया रे अनुवाद कर से सोवियत रूस देश तरफ संबर्धित होइथिले। अनंत पट्टनायक तांकर कविता संकलन अबांतर पाई 1981 रे केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। आमे जो कविता जातीय पक्षी आलोचना करने को जाऊँ ताहा अनंत पट्टनायक शिशु कविता संकलन सूत्रटीए सुकृतिर कविता संकलन निया जाइछि। पिला माने आमे कवि अनंत पट्टनायक संबंध में अनेक कथा जानिले। तांकर अनेक गुड़िए कविता संकलन, शिशु साहित्य संकलन, अनुवाद विषय आलोचना कले। सेथु तुमर कौन सब मन रहिला? आस मने पकाइबा। कहिलो देखी, अनंत पट्टनायक केउ जिले में जन्मग्रहण करथिले? कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम। हाँ, ठीक उत्तर कहूच। उत्तर हेउची पुरी। अनंत पट्टनायक पुरी जिले में जन्मग्रहण करथिले। आउ गोटे प्रश्न देखिबा। निम्न दिया जाइथिबा केउंटी अनंत पट्टनायक शिशु कविता संकलन थिला? शांति शिखा, रक्त शिखा, लाल टुकुटुकु सूरजटीए, अलोड़ा लोड़ा। मने पका। हाँ, ठीक मने पकाउच। लाल टुकुटुकु सूरजटीए। बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने। समस्ते खूब सुंदर उत्तर देल। मु भाबुची कवि विषय आम बहुत कथा जानिलु एवं मने मध्य रखीचु। एबे आस जो कविताटुक आम आलोचना करने को जाऊँ ताहाको सुंदर भाव आवृत्ति करिबा। आकाशे बसिला जल दमेड़ा बिजुली तहिरे रचिला खेड़ा रही रही शुभे असनी स्वन कदम्ब कुसुमे सहुछि बन सिंहरई मही शीतल समीर जाउछि बही सिंहरई मही सुनील ग्रीबाती ढळाई धीरे सुमंजूर चूड़ दड़ाई सिरे सुढळा नयने जिमुते देखी छन छन मने कला पटे की शिखिटिए माती फुलाई देइछे
ଶିଖିଟିଏ ମାତି ଖେଳାଇ ଦେହେ ତା ବର୍ଣ୍ଣ ତରଙ୍ଗ ଖେଳେଲୁ ଚକାଳି କେତେ ଯେ ରଙ୍ଗ ସତେ ହୀରା ନୀଳ ମୋତି ଝଟକି ପୁଛରୁ ତାହାର ଆସେ ଚମକି ତା ରୂପ ଝଳି ସତ ସୁଷମାକୁ ଯାଉଛି ବଳି ତା ରୂପ ଝଳି ଯେଉଁ ଅଶନିର ଶବଦ ଶୁଣି ପିକସୁ କସାରି ହେଲେଣି ତୁନି ଶ୍ରବଣରେ ତାହା ବାଜନ୍ତେ ଥରେ ରଚିଲାରେ ଗୀତି ଷଡ଼ଜ ସ୍ୱରେ ଆବେগে ଅନାଇ ସ୍ୱାଗତ ହେ ଘନ ଉଠିଲା ଗାଇ আবেগে অনাই দূরে থাও পছে শুণ মো প্রিয় নহই কৃপণ সলিল দিয় হসি উঠু ফুলে লতি কাতরু সবুজ শস্যরে কেদার ভরু যাও নিভি যাও নিখিল জীবনু তৃষার দাও যাও নিভি যাও জনাই এতিকি খুশি অন্তরে নাচিলা সে পুଣି দ্রুত মন্থরে দেখি শুনি সবু অথয় মন ঝরাইলা নীর আকাশ ঘন পিতা সুখে চাহিলা ময়ূর সকল মুখে পিতা সুখে ক্ষণে থমি যাই প্রসন্নতি আরম্ভিলা বীর সমান গতি চতুরপণে সে নর্তন ছলে খোঁজে বিনাশিব রাতি বলে দেখি তার ছাই বিষধর যেতে লুচিলে কাহি দেখি তার ছাই রূপে সুকুমার গুণে সরস সাধু জন প্রাণে বুণে হরস খল জীব মনে আনে সে ভীতি দেখায় তাগে বড়ি মারিতে বিহঙ্গ মেসার কেড়ে রাজকীয় ভঙ্গি মাতার
ବିହଙ୍ଗମେ ସାର ଭାରତର ଯେତେ ଗୁଣ ଗୌରବ ସାହସ ଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ବିଭବ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଶିଳ୍ପ ରୂପ ତୁଳ ସତେ ତାହାଠାରେ ହୋଇଛି ଠୁଳ ସେଥିପାଇଁ କିବା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜାତି ପ୍ରତିଭା ସେଥିପାଇଁ କିବା। ପିଲାମାନେ କବିତାଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖ। କହିଲ ଏହା କେଉଁ ସମୟର ଚିତ୍ର? ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଛି। ହଁ, ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆକାଶରେ ବହୁତ କଳା ମେଘ ଜମା ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ହଁ, ଠିକ କହୁଛ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିବା ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି। ହଁ, ବର୍ଷା ସହିତ ବହୁ ଜୋରେ ପବନ ହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖ, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟିଏ ନା? ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏକ ଜଙ୍ଗଲର। କହିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ, ବହୁତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। କହିପାରୁ ଏ ଫୁଲର ନାମ କଣ? କହିପାରୁନ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏ ଫୁଲ ସବୁ କଦମ୍ବ ଫୁଲ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଇ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦଟିରେ କବି ଏହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ କବିତାର ସେଇ ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନି ସ୍ୱନ କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ସହୁଛି ବନ ଶିହରଇ ମହି ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି ଶିହରଇ ମହି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ କବି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ କଣ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କହିଲ? ହଁ, ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସେ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ, ବର୍ଷା ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ, କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଟିର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଦେଖିବା। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳା ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନି ସ୍ୱନ। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଜଳଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇପାରେ? ମେଘ। ହଁ, ଠିକ କହୁଛ। ଜଳଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଘ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ ମେଘ ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ସବୁ ଏକାଠି ହେଲା ପରେ କଣ ହୁଏ କହିପାରିବ? ହଁ, ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ମାରେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ଶୁଭେ। ବିଜୁଳି ତହିଁରେ ରଚିଲା ଖେଳାର ଅର୍ଥ ମେଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳିର ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠେ। ଏହାକୁ କବି ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳିର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଅସନି ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ କଣ ହୋଇପାରେ? ଅସନି ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ବଜ୍ରର ଶବ୍ଦ। ଆଉ ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅସନି ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ କିଛି କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଜ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ପାଦରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ। କିଛି କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେ। ପିଲାମାନେ ଆସ କବିତାର ଏହି ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ପାଦକୁ ଯିବା।
କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ସହୁଛି ବନ, ସିଂହ ରହି ମହି, ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବର୍ଷା ଦିନେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏହା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଅର୍ଥରେ କବି କହିଛନ୍ତି କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ସହୁଛି ବନ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଉଛି। ମନେକର ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ପବନ ବି ବହୁଛି। କହିଲ ତୁମେ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ବାହାରେ ଥିବ ତୁମକୁ କିପରି ଅନୁଭବ ହେବ? ମଜା ଲାଗିବ? ହଁ, ମଜା ତ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ତୁମ ଦେହ ଥରିବ। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛ। ସେହିପରି ବର୍ଷା ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଧରଣୀ ମା ଶିହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଛି ସେଥିରେ କବି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧରଣୀ ମା ମଧ୍ୟ ଶୀତେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଦମ୍ବ ଫୁଲରେ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭା ପାଏ। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଧରଣୀ ମା ଶିହରି ଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆମେ କବିତାଟିର ପ୍ରଥମ ପଦର ଭାବକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଆସ କେତୋଟି କାମ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ କବିତା ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଇ ପଦରେ ଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସମତାନ ଶବ୍ଦ କହିଲ? ମେଳାର ସମତାନ ଶବ୍ଦ ଖେଳା। ଠିକ କହୁଛ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ସମତାନ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ବନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କ'ଣ ସମତାନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ମହି, ବହି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଠିକ ଉତ୍ତର କହୁଛ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦରେ ମେଳାର ସମତାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଖେଳା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ସମତାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବନ ଏବଂ ମହିର ସମତାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବହି। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଜଳଦ, ଅଶନିଶ୍ୱନ, କୁସୁମ, ମହି, ସମୀର, ସହୁଛି। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଫୁଲ, ପବନ, ମେଘ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଧ୍ୱନି, ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପାଣି। ତୁମର କାମ ହେଉଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଏବେ କୁହ, ଜଳଦ ଶବ୍ଦର ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କିଏ? ମେଘ। ହଁ, ଜଳଦ ଶବ୍ଦର ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମେଘ। ଅଶନିଶ୍ୱନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଧ୍ୱନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅଶନିଶ୍ୱନ ମାନେ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଧ୍ୱନି। କୁସୁମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଫୁଲ। ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। କୁସୁମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫୁଲ। ମହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ହଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସମୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ହଁ, ଠିକ କହୁଛ। ସମୀରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ। ସହୁଛି ମାନେ କ'ଣ? ସହୁଛି ଅର୍ଥ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ବାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଆଲୋଚନା କଲୁ ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେତେକ ଧାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇନାହିଁ। କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଆକାଶେ ବସିଲା ଡେସ୍ ମେଳା। କହିଲ କ'ଣ ହେବ ୟାର ଉତ୍ତର? ଜଳଦ ମେଳା। ଆକାଶେ ବସିଲା ଜଳଦ ମେଳା। ରହି ରହି ଶୁଭେ ଡେସ୍ ସ୍ୱନ। ମନେ ପକାଅ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶନିଶ୍ୱନ। ହଁ। ଡେସ୍ କୁସୁମେ ସହୁଛି ବନ। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? କଦମ୍ବ। ହଁ, ଠିକ କହୁଛ। କଦମ୍ବ କୁସୁମେ ସହୁଛି ବନ। ଶୀତଳ ଡେସ୍ ଯାଉଛି ବହି। କ'ଣ କହିଲ? ସମୀର, ପବନ। ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛ। କବି ଏଠାରେ ସମୀର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ସମୀର ଯାଉଛି ବହି। ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଶିଶୁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାଟି ନିଆଯାଇଛି କହିଲ? ସୂତ୍ରଟିଏ ସୁକୃତିର, କୁନ୍ମୁନ୍, ଶାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ଅଲଡ଼ା ଲଡ଼ା। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ସୂତ୍ରଟିଏ ସୁକୃତିର। ମନେ ପଡ଼ୁଛି?
ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ସୂତ୍ରଟିଏ ସ୍ୱୀକୃତିର ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଏଇ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାଟି ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? କୁନମୁନ, ମା, ଅବାନ୍ତର, ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟିଏ। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅବାନ୍ତର। ଅବାନ୍ତର କବିତା ସଂକଳନ ପାଇଁ କବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରହି ରହି ଶୁଭେ ଅଶନି ସ୍ୱନ। ଏଠାରେ ଅଶନିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମେଘ, ପବନ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର କୁହ? ହଁ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି ଠିକ ଉତ୍ତର। ଅଶନି ସ୍ୱନର ଅର୍ଥ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଷା ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ଲେଖ। ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନରେ ବର୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ପଳାଶ ଫୁଲ, କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ମରୁଡ଼ି, ଜଳଦ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ହଉ, ପ୍ରଥମେ କୁହ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାପରେ ଆମେ ଉକ୍ତି କହିବା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ହଁ, ବିଜୁଳି, କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ଜଳଦ। ଆଚ୍ଛା, ପଳାଶ ଫୁଲ ହେବନି? ନା, ପଳାଶ ଫୁଲ ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମରୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଜଳଦମାଳ ଏକାଠି ହେଲେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଦ୍ୱାରା ଧରା ଆଲୋକିତ ହୁଏ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାଦରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ କଦମ୍ବ ଫୁଲରେ ଧରା ସୁଶୋଭିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏବେ ଆସ ପୁଣି এই কবিতাটিକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। আকাশে বসিলা জলদ মেলা, বিজুলি তহিরে রচিলা খেলা। আকাশে বসিলা জলদ মেলা, বিজুলি তহিরে রচিলা খেলা। রহি রহি শুভে অশনি স্বন, কদম্ব কুসুমে সহুছি বন। শিহরই মহি রহি রহি শুভে অশনি স্বন, কদম্ব কুসুমে সহুছি বন। শিহরই মহি শীতল সমীর যাଉଛି বহি। শিহরই মহি শীতল সমীর যাଉଛି বহি। শিহরই মহি। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆବୃତ୍ତି କଲ। ଏବେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜ ମନରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକାର ପାଠକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।